द्वितीय दिन बापा घर को आसीथिले। से पहुँचवा मात्रे माँ मामू घर को जावाक मनस्थ कले। मु मनरे खुशी अनुभव करुली जे से मते सांगरे नहीं जिबे, किंतु से मते सांगरे नहीं नथिले। बापा को कहवा पर माँ एकाकी जाइथिले एवं कहिथिले जे मु मोर पितामाता घर को जाउची, माँ असुस्थ अछंती, 2 दिन पर मु निजे आसीबी। बापा यह शुणी बहुत खुशी हेले। सेमानंकर संपर्क मध्य अजब थिला। जदि माँ घरे थांती बापा बाहर थांती एवं बापा घर थिले माँ बाहर रुहंती। मो उपरे कौन बीतुची उभयंक पई किछि फरक नथिला। हाँ मु मध्य एथिरे निशाशक्त हो जाइतिली। मु कौन निशा हो गली मु बापा को देखि बुझी जाइतिली। हाँ यह निश्चित भाव सत थिला जे मो आखिरे बापा को भावमूर्ति माँ को अपेक्षा भल थिला। मु पिता विषय रे किछि जानि नथिली। मु वर्तमान हृदयंगम कली स्वामी एवं स्त्री मध्य बढ़ुथिबा दूरता पिलामानंक पई केते विपज्जनक। मु संपूर्ण एकुटिया थिली। आज मु अपराह्न स्कूल रु घर को फेरी। कबाट खोला थिला। जेतेबेले मु मो हाथ में फाइल धरी बारंडा को आसिली, जानिनी किछि स्वर शुणी आश्चर्य होइगली। परवर्ती मुहूर्त में मु एही चिंताधार रे पड़गली। मम्मी आज सकाळे तांको पितामाता घर को चलीगले। बापा शोइबा घरे एही महिला जनक किए? मु यह भावी शोइबा घर आड़कू गली। झरका कबाट बंद हो जाइतिला। माँ एवं बापांकर केवल गोटे शयन कक्ष थिला। कबाट बंद थिला। भितर किपरि देखाजिबो से विषय मते अधिक चिंता करने को पड़िला नहीं। मु गोटे आखि बंद करी कबाटर थिबा से छिद्र देई अन्य आखिरे देखिबा आरंभ कली। पापा संपूर्ण उलग्न थिले एवं सेही महिला जाहाकु मु अस्पष्ट भाव में चिन्हिथिली से एक नाइट गाउन रे थिले। से बापांको सहित थरे किंबा 2 थर घर को आसीथिले। जेतेबेले मु मोर मस्तिष्क को जोर देली सेतेबेले तांको नाम मध्य मने पड़ीगला। तांको नाम रबीना। रबीना एक पतला शरीर सहित प्राय 22-23 वर्षीय जने सुंदर महिला थिले। से मो माँ को ठारू अधिक सुंदर नथिले कि से असुंदर मध्य नथिले। मु आश्चर्य होइगली जे जेउ बापा को माँ पसंद करती नहीं तांको ठारू अति कम बयसर झील तांको पसंद करती। भगवान को यह कि प्रकार खेल। यही समय रबीना गाउन काढ़ी यह पाखर रखिथिला। मोर पाद तलु भूमि खसीगला। मु एसबू देखि आश्चर्य होइगली। आश्चर्यजनक एते सक्रिय भद्र एवं भद्र देखा जाउथिबा रबीना वार्तालाप रे केते सक्रिय। मो माँ मध्य रबीना परि भद्र एवं सरल मने होउचंती, किंतु से एही घटना रे अत्यंत निष्ठुर अटंती। मु तो जने दुष्ट चरित्रहीन तथा अनैतिक पुरुष एवं स्त्रीर संतान। मोर भविष्यत कौन हेबो? तापरे रबीना बापा डाहाण जंग को जोर रे चिमुटी देला। किंतु से आदौ क्रोधित होई नथिले, बरं से ताकू निज कोଳରେ अधिक स्नेह रे बसाई। मोर मने अछि जे थरे मु जेतेबेले मो बापा को गुदगुदी कली से मो गालरे गोटे शक्त चापुड़ा मारथिले। मु असदाचरण को पसंद करे नाही। मु केवल मो गाल को मालिश करने को लगिली एवं आज बापा रबीनांकर असदाचरण प्रति ध्यान देउ नथिले। परवर्ती मुहूर्त में मु विचलित। जड़े व्यक्ति एते सूक्ष्म मुहूर्त में एते संवेदनशील एवं अस्थिर हो जाए जे से दांत और नखर आक्रमण को मध्य अनुभव करि पारिबो नाही। एठारु मो मनर किछि कोणरे जौन उपभोग करिवार इच्छा कोड़ लौटिबा को आरंभ कला। सेक्स रो एही अलौकिक एवं चमत्कार दिग को काबू करने को चेष्टा करी मु फेरी गली। एही समय बापा रबीना आड़ को चाहि कहले, तुमे मते बहुत आनंद दौच। मो पत्नी मते मध्य पसंद करती नाही। से कहती तुमे 3 दिन पर्यंत सेव कर ना किए तुम सह कथा हेबो। तुमर दाढ़ी कंटा परी मो गाल को फड़ी दिए। रबीना मोर दाढ़ी आज भी तो बढ़ी, तुमे भी मो दाढ़ी को ना पसंद कर कि? पापा यह कहवा मात्र रबीना हसवा को लगिले। प्रियंका तुमर पत्नी जड़े महिला ना महमंडल? कौन पुरुषंकर दाढ़ी मध्य जड़े महिला को कष्ट दे थाए? जेतेबेले जड़े पुरुष गोटे नारीर हाथ अर्ध जीवन रु हाथ छाड़ी थाए सेतेबेले जड़े महिला जंत्रणा अनुभव करती। कौन तुमे जान नाही सहवास बेले दाढ़ी केवल स्क्राचिंग एवं उत्तेजित पाई काम करे? किछि चिंता करिबा परे भगवान मनुष्य को दाढ़ी देइछंती। प्रकृत कथा हेउची मु केवल तुमर दाढ़ी हेतु तुमको पसंद करे
ଏହା କହି ରବିନା ବାପାଙ୍କ ଗାଲରେ ତାର ଚିକଣ ଏବଂ କୋମଳ ଗାଲକୁ ଘଷିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚିନ୍ତା କଲି, ଏଠାରେ କେହି କାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠାରେ କେବଳ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ରବିନା ବାପାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କାରଣ ସେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଦାଢ଼ିର କଣ୍ଟକମୟ ଖେଞ୍ଚର ଉପଭୋଗୀ, ତେଣୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏବଂ ମମି ବେଦାନ୍ତ ଅଙ୍କଲଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି କାରଣ ସେ ଯୌନ କଳାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗାଲ ମଧ୍ୟ ଚିକଣ। ଉଭୟ ମହିଳା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଅଲଗା ଅଟେ। ବୋଧହୁଏ ଏହି କାରଣରୁ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ କାହିଁକି ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି? ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ଉପଯୁକ୍ତ ସାଥୀଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନାରୀ ନା, କ'ଣ ମୋର ପସନ୍ଦ ଜଣେ ସୁସଙ୍ଗତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିବାର ନାହିଁ କି? ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଜିନିଷକୁ ଖୋଜିବା କିମ୍ବା ପାଇବା ଭୁଲ କି? ନା ବାପା, ମା, ବେଦାନ୍ତ ଅଙ୍କଲ, ରବିନା ସମସ୍ତେ ଭ୍ରମିତ କିମ୍ବା ହଜି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ପସନ୍ଦ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ବାପା ରବିନାଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ଆସକ୍ତି ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଓଠ ରବିନାଙ୍କ ଓଠକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ମୋର ଦୁଇ ପାପୁଲିରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲି ଏବଂ ମୋ ମନରେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି, ଏହା କି ପ୍ରକାର ଅଗ୍ନି ଯାହା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷରୁ ପୁରୁଷ ଏବଂ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମହିଳାଠାରୁ ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ପୁରୁଷ ବାହୁର ପ୍ରଥମ ସ୍ପର୍ଶ କିପରି ହୋଇଥିବ? ଜଣେ ମହିଳା ଯିଏ କେବେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ପୁରୁଷ ବାହୁର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଁ କେତେ ରୋମାଞ୍ଚକ ହୋଇ ଉଠୁଥିବ, ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କରି ମୁଁ ଝାଳରେ ବୁଦବୁଦ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଫାଇଲଟି ମୋ ହାତରେ ଝାଳରେ ଭିଜି ଯାଇଛି ଏବଂ ମୋ ସ୍ତନରୁ ବାହାରୁଥିବା ଝାଳ ମୋ ଅନ୍ତବସ୍ତ୍ରକୁ ଭିଜେଇ ଦେଇଛି। ମୋ ହାତ ଅନିଚ୍ଛାରେ ମୋ ଜଙ୍ଘକୁ ଗଲା। ମୋର ଅନ୍ତବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଝାଳରେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମୋ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଘଟୁଛି। ସେଠାରୁ ସିଧା ମୁଁ ନିଜ କୋଠରୀକୁ ଗଲି। ମୁଁ ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ମୋ ଓଠରୁ ଶବ୍ଦ ଫୁଟିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ନା ମା ଦୋଷୀ ଥିଲେ, ନା ବାପା ଦୋଷୀ, କେହି ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀ ନୁହନ୍ତି। ଚରିତ୍ରହୀନ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଅସନ୍ତୋଷ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ନାପସନ୍ଦ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଅସହାୟତା ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ଲୋକମାନେ ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏପରି ସମ୍ପର୍କକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଜାଣେ ଏବଂ ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣେ। ମୋର ଭଲ ମନେ ଅଛି, ମା ପୂର୍ବରୁ ଏହିପରି ନଥିଲେ। ଶରୀର ବିକ୍ରୟ କରିବା ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ନୁହେଁ। ସେ ବେଦାନ୍ତ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯୌନ ଉପଭୋଗର ଆନନ୍ଦ, ଯାହା ବାପା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ପିତା ରବିନାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ମଣିଷ କେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ? ମମି ଯବାନ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସୁଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କାହାକୁ ଖରାପ କିମ୍ବା ଚରିତ୍ରହୀନ କହିବା ଯେତିକି ସହଜ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ସେତିକି ସହଜ ନୁହେଁ। ଜଣେ ପୁରୁଷର ବାହୁରୁ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷର ବାହୁକୁ ଯିବା ଯାତ୍ରା କେତେ କଷ୍ଟକର। ଯଦିଓ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କର ସୁଖ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭରେ କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ କି? କେତେ ଅପମାନିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆରମ୍ଭରୁ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। କେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନତା ସହିପାରିଥାନ୍ତେ? କେବେ ନା କେବେ ତ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ମୁଁ ରବିନାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ସେ ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବେଦାନ୍ତ ଅଙ୍କଲଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯିଏ ମାଆର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ରବିନା ପିତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିନଥାନ୍ତେ ଏବଂ ବେଦାନ୍ତ ଅଙ୍କଲ ମାଆଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଦୁହେଁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପାଗଳ ହୋଇନଥାନ୍ତେ କି? ଏହି ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଯୌନ ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଛି।
ଏହି ସମୟରେ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରାର ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ବାପା କବାଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ରବିନା ତାଙ୍କ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ମୁଁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁହେଁ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଉଭୟଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସତେଜତା ଏବଂ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଅଛି। ମୋ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର କୌଣସି ଖରାପ ଭାବନା ନଥିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରବିନାଙ୍କୁ ଜଣେ ଖରାପ ନାରୀ ବୋଲି ଭାବି ନଥିଲି। ମୋର ମା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଘୃଣା ନଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଗଲା ଯେ ସବୁକିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏହା ମୋ ସହ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହା ସହ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାନ୍ତା। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଭଳି ସମାନ ବିଚାରଧାରା ପାଇଥାଇପାରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋ ଭିତରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚାଲିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବାପା ମୋତେ ଥାପୁଡ଼େଇ କହିଲେ, କାଜଲ, ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ତୁମର ପାଠପଢ଼ା କେମିତି ଚାଲିଛି? ଭଲରେ ଚାଲିଛି ବାପା। ଏହା କହି ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲି। ସେ ମୋ ସହ ଆଖି ମିଳାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ବାପା, ମୁଁ ତୁମର ଝିଅ। ତୁମେ ମା କିମ୍ବା ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଯାହା ବି ହୋଇଥାଇପାର, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ କେବଳ ମୋର ପିତା ଏବଂ ତୁମ ପାଇଁ ମା କ'ଣ ହେଉନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ସେ ମୋ ମା। ମୁଁ ଜାଣେ ଝିଅ। ଏହା କହି ବାପା ମୋତେ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ବାପା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ରବିନାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବି। ଏହି ସମୟରେ ରବିନା ତାଙ୍କ ପର୍ସରୁ 2-3 ପ୍ୟାକେଟ ଟଫି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଥିଲେ। ତୁମେ ଏହି ଟଫି ପସନ୍ଦ କରୁଛ, ଠିକ୍? ମୁଁ କେବଳ ତୁମ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ଏହା କହି ରବିନା ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରେମ ଏବଂ ସ୍ନେହକୁ କ'ଣ କହିବି? ମୁଁ କିପରି କହିପାରିବି ଯେ ରବିନା ଖରାପ କିମ୍ବା ବେଦାନ୍ତ ଅଙ୍କଲ ଚରିତ୍ରହୀନ? ମୋତେ ଏକାଥରକେ ବହୁତ ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ଠକିଥାନ୍ତେ, ସେତେବେଳେ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ସେମାନେ କେବଳ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅତି ଭଦ୍ର ଭାବରେ। ମା ବାପାଙ୍କ ସହ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନିଜ ପଦ୍ଧତିରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ବାପା ମଧ୍ୟ ମା ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏହା ମୁଁ ଅଟେ। ମୋର ପିତାମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଜୀବନ ସହିତ ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ଏହି ଜୀବନଶୈଳୀରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରେମ ଦିନେ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଧୀର ବିଷ ହୋଇପାରେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ବାପା କହିଥିଲେ, ଝିଅ, ତୁମେ ଅଧ୍ୟୟନ କର। ମୁଁ ରବିନାଙ୍କୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ହଁ ବାପା କହି ରାଗରେ ଥାକରୁ ଗୋଟିଏ ବହି ଟାଣି ଆଣି ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରେ ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ହୃଦୟରୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି କାହାଣୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏପିସୋଡ୍ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ।